اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت ہی رحمت، اور زندگی کے ہر موڑ پر آپ نے پوری انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے نا کہ بھائی مسکرانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق میں سے ایک خلق ہے، مسکرانا ایک عادت ہے مسکرانا۔ آپ اپنے چہرے پر کبھی ایسے حالات، ایسے آثار ظاہر نہیں فرماتے کہ آپ کے چہرے پر آثار ظاہر ہونے سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ آپ کی زندگی انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت زائر رضی اللہ تعالی عنہ، دیہات کے رہنے والے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور اللہ کے رسول کو خوب ہنساتے، اللہ کے رسول ان کی باتوں سے خوب مسکراتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ بھائی جب اللہ کے رسول غمزدہ ہوتے، امت کے غم میں پریشان ہوتے، تو ہم دل ہی دل میں دعا کرتے اللہ کہیں سے حضرت زائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دے تاکہ اللہ کے رسول کی غمخاری کو دور کرے، تاکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور کرے اپنی ہنسی، اپنی مسکراہٹ کے ذریعے۔ تو ایک مرتبہ چونکہ دیہات کے رہنے والے تھے نا، ایک مرتبہ آئے، بازار سے گزر ہوا تو اچھے اچھے پھل آئے ہوئے تھے بازار میں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ کھجور، اعلیٰ ترین قسم کے کچھ انگور، جو اعلیٰ ترین قسم کے پھل تھے، وہ سارے ٹوکرے بھروا لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اور جہاں بھی ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ تو مسجد نبوی میں ہوتے تھے، تو جہاں بھی ہوتے تو آپ کے ساتھ صحاباؤں کا جھرمٹ ہوتا، صحابہ کی جماعت ہوتی، تو آپ نے صحاباؤں کو بھی کھلایا، خود بھی کھائے، اور جب کھا کر فارغ ہو گئے تو حضرت زائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ پیسہ تو دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی تم ہدیہ نہیں لائے؟ کہ یا رسول اللہ میں کہاں غریب آدمی، میں کیسے ہدیہ لے کر آؤں، میں کہاں سے پیسہ لاؤں کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ لاؤں گا، وہ تو بازار میں سے میں نے ادھار لایا آپ کی خدمت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت بلال کو، کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی حضرت عثمان کو، کبھی حضرت علی کو، ان حضرات کو بھیج دیتے کہ جاؤ حضرت زائر دیکھو کہاں کہاں سے ادھار لائے، ان کا پیسہ چکا آؤ۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسکرانا بھی سکھایا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا طریقہ بتلایا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو راہ راست پر لانے کا طریقہ بتلایا ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پورے دن ایسا لگتا ہے کہ منہ میں دہی جمع ہوا ہے، خاموش خاموش رہتے ہیں، نہ بیوی سے کوئی بات چیت، نہ بیوی سے کوئی ہنسی مذاق، نہ والدین سے کوئی بات چیت، نہ بھائیوں بہنوں سے کوئی بات چیت۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سارا بوجھ اس کے سر پر رکھا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی میں مصیبت ہو یا راحت ہو یا پریشانی ہو یا آسانیاں ہو، ہر معاملے میں اللہ کے رسول نے ہمیں مسکراتے ہوئے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ ہاں، وہی صحاب حضرت زائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً انہی کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ آگے چل کر کے شاید دوسرے کوئی صحابی ہوں گے، ان کو شراب پی کر آئے، آپ نے سزا دے دی، شراب کی جو حد تھی وہ آپ نے قائم فرما دی۔ جب شراب کی حد لگ گئی تو کچھ صحابہ تھے نا جو آپس میں باتیں کر رہے تھے
कि लानत हो, बार बार अल्लाह के रसूल की खिदमत में इसकी शिकायत आती है, ये शराब पर अल्लाह के रसूल गुस्से हो गए, अल्लाह के रसूल का चेहरा लाल पीला हो गया। कहा कि ऐसी बातें ना कहा करो, ऐसी बातें ना कहा करो। अल्लाह ताला ने शराब पीने पर जो हुक्म जारी फरमाया है, वो हुक्म मैंने नाफिज कर दिया है, वो हुक्म मैंने जारी कर दिया है, उसको सजा मिल गई है। क्या पता आपके दर्जे से आला दर्जा पर वो शख्स पहुंच जाए, क्या पता उसने अंदर ही अंदर तौबा कर ली हो। इसलिए ऐसा ना कहा करो कि अल्लाह की लानत। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी जिंदगी में हर वक्त बेहतरी का मामला सिखाया है, हर मामले में सीधा रास्ता बतलाया, हर मामले में हमारी रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ बूढ़ी औरतें आया करती थी दीन सीखने के लिए। तो कुछ बूढ़े बूढ़ी एक साथ बैठी हुई थी, उस वक्त पर्दा का हुक्म नाजिल नहीं हुआ होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मजाहिया अंदाज में यूं फरमाया कि कोई बूढ़ा या बूढ़ी जन्नत में नहीं जाने वाली है। तो सारे जो बूढ़ी औरतें, जो बूढ़े मर्द हजरात थे, वो सब के सब घबराने लगे, अंदर ही अंदर सोचने लगे, अंदर ही अंदर परेशान होने लगे कि ये क्या कह दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब क्या होगा हमारा। फिर थोड़ी देर बाद आपने मुस्कुरा कर कहा कि भाई बूढ़े नहीं जाएंगे जन्नत में, वो जवान होकर के अल्लाह जवान करके, जवानी वाली उम्र दे करके, यानी 33 से 35 साल के बीच वाली जिंदगी दे करके अल्लाह ताला जन्नत में भेजेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून आई हुई थी, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं मुसाफिरा हूं, मेरा घर दूर है, मुझे एक ऊंट दरकार है, एक ऊंट की जरूरत है ताकि मैं उस पर सवार होकर के अपने घर पहुंच जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बिठाया, मुस्कुराते हुए बिठाया और कहा कि बैठो, अभी मैं मंगवा देता हूं। बिठा करके एक साहबी को बुलाए कि जाओ एक ऊंट का बच्चा ले आओ। वो औरत घबरा गई, या रसूल अल्लाह, मैं ऊंट के बच्चे का क्या करूंगी। इस तरीके से बात हो रही थी। तो वो साहब जिनको अल्लाह के रसूल ने हुक्म जारी फरमाया था, जिनको हुक्म दिया था कि जाओ ऊंट का बच्चा ले आओ, वो एक मुश्तंडा हट्टा कट्टा ताजा तगड़ा ऊंट लेकर के आया। तो वो औरत सहाबिया देख करके हंसने लगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बताओ ये ऊंट का बच्चा नहीं, भाई ऊंट का बच्चा नहीं। तो हम अपने जिंदगी में जितना ज्यादा मुस्कुराएंगे, जितना ज्यादा हंसी लोगों में बांटेंगे, जितना ज्यादा लोगों को शरीयत के तहत रह करके खुश रखेंगे, लोगों के मिजाज शनास बनेंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वलन तो सुन्नत अदा करने वाले हम हो जाएंगे। एक मर्तबा सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर रहे थे, तो आपकी मुखालफत वाले एक शख्स ने आपको बुरा भला कहा, ईरान तुरान की बातें कही। तो आपने उनको बुरा भला कहने के बजाय उनको दुआएं दी कि अल्लाह तेरी उम्र लंबी करे, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तेरे रोजगार में बरकत अता फरमाए। इस तरीके से दुआएं देने लगे। तो आपके साथ जो साहब थे उन्होंने कहा कि हजरत, ये तो हम आपको बद्दुआ दे रहे हैं, या आपको तो गाली दे रहे हैं, या आपको तो परेशान कर रहे हैं, या आपको बुरा भला बातें, बुरी भली बातें कह रहे हैं, आप इन्हें दुआएं दे रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई देखो बात ऐसा है, उसके अंदर जो था उसने बाहर निकाला, मेरे अंदर जो था मैंने बाहर निकाला। यानी दिल की प्याली में अगर नेकी रखोगे, दिल की प्याली में अगर मुस्कुराहट रखोगे, दिल की प्याली में अगर लोगों को खूब खुशी बांटने वाली चीजें रखोगे, तो यकीनन वही जबान से निकलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है ना कि भाई दिल को साफ सुथरा रखो, क्यों कि एक दिल अल्लाह तबारक व तआला का घर है।
एक मोमिन का दिल अल्लाह तबारक व तआला का घर है। दिल जितना साफ होगा इतनी अच्छी बातें जबान से निकलेगी, जबान से जितनी अच्छी बातें निकलेगी हमारा दर्जा आखिरत में इतना बुलंद होगा। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि भाई लोगों में खुशियां बांटना सीखें, भाई लोगों को मुस्कुराना, लोगों में एक ऐसा माहौल बनाए कि कोई किसी को देखकर जलन पैदा ना करे, कोई किसी को देख करके अपने चेहरे को तुर्श ना पैदा करे, अपने तुर्श रूई किसी को पैदा ना हो, चेहरे पर शिकन पैदा ना हो। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजार करके हम आखिरत में अपने दर्जे को बुलंद करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।